कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि बुझे धृत करवाले के तुम्हें आ बोले बहु बलदान नमामि तारे त्रिपुधारिणी मातरम वंदे मातरम। वेद्या तुम धर्मा முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு பூங்கொத்து வழங்குவார்கள். National song Vande Mataram followed by national anthem followed by Tamil Thai வாழ்த்து. वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वंदे मातरं। सुप्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि बुझे धृत कर करवाले के बोले माँ तुम्हें आ बोले बहु बलदारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरं वंदे मातरम। तुम्ही वेद्या तुम्ही धर्मा तुम्ही हृदय तुम्ही मर्मा त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तोमारो प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்புமின்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் இறைவன் மீது எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று இறைவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். The Honorable Governor will now present a bouquet to the Honorable Minister. We request the Honorable Chief Minister and the respected Chief Secretary to join for a photograph. The Honorable Minister will now greet the Honorable Governor with a bouquet. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு பூங்கொத்து வழங்குவார்கள். வன்னி அரசு அவர்கள் வன்னி அரசு என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியலமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதாக செய்வேன் என்றும் உளமாற உறுதியேற்கிறேன். நான் வன்னி அரசு என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று உளமாற உறுதியேற்கிறேன். The Honorable Governor will now present a bouquet to the Honorable Minister in the presence of the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu and the respected Chief Secretary, Government of Tamil Nadu.
மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு பூங்கொத்து வழங்குவார்கள். Request Honorable Governor's permission to close the proceedings, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, we humbly request all of you to kindly rise up for the national song Vande Mataram, followed by national anthem. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजे धृत कर करवाले के बोले माँ तुम्हें आ बोले बहुबलधारी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरं वन्दे मातरम् तुमि वेद्या तुमि धर्मा तुमि हृदे तुमि मर्मा त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमोरै प्रतिमा गढ़ि मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे We request the dignitaries to kindly stay back. Refreshments will be provided here. தேநீர் விருந்து இங்கு வழங்கப்படும். முக்கியஸ்தர்கள் அனைவரும் இங்கே அமரும்படி பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். We request the dignitaries to kindly stay back. Refreshments will be provided here. தமிழ்நாடு அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
விசிக சார்பாக வன்னியரசும் ஐயுஎம்எல் சார்பாக ஷாஜகானும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஆளுநர் அர்லேக்கர் அவர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார். அது தொடர்பான அண்மை காட்சிகளை பார்த்து வருகிறோம். தற்போது அமைச்சரவையில் 35ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. தமிழ்நாடு அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை 35ஆக அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அண்மை தகவலாக பார்த்திருக்கிறோம். அமைச்சரவையில் விசிக ஐயுஎம்எல் இணைந்ததன் மூலம் தமிழ்நாடு அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை 35ஆக அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் முன்னிலையில் விசிக சார்பாக வன்னியரசும் அதேபோல ஐயுஎம்எல் சார்பாக ஷாஜகானும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர். அவர்களுக்கு ஆளுநர் அர்லேக்கர் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார். இதைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை 35ஆக அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அமைச்சரவையில் விசிக மற்றும் ஐயுஎம்எல் இணைந்ததன் மூலம் தமிழ்நாடு அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை 35ஆக அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தவேக ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு தெரிவித்த ஐயுஎம்எல் மற்றும் விசிக ஆகிய கட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டும் என்பது முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜயின் எண்ணமாக இருந்த நிலையில் தற்போது அந்த எண்ணம் ஈடேறியிருக்கிறது. அதைத் தொடர்ந்து இன்று அமைச்சர்களாக வன்னியரசும் ஷாஜகானும் பதவியேற்றுக் கொண்டனர். அவர்களுக்கு ஆளுநர் அர்லேக்கர் பதவி பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைத்தார். இதைத் தொடர்ந்து தற்போது தமிழ்நாடு அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை 35ஆக அதிகரித்திருக்கிறது. ஆளுநர் மாளிகையில் ஐயுஎம்எல் எம்எல்ஏ ஷாஜகான் அமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டார். அதைத் தொடர்ந்து விசிக சார்பாக வன்னியரசும் அமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இதைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை 35ஆக அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. திண்டிவனம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற விசிக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற வன்னியரசு தற்போது தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் அங்கம் வகிக்க இருக்கிறார். அமைச்சராக அவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்திருக்கிறார் ஆளுநர் அர்லேக்கர். அதேபோல பாபநாசம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற ஷாஜகானும் தற்போது அமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார். அண்மை தகவலாக பார்த்து வருகிறோம். கூடுதல் விவரங்களோடு இணைகிறார் எமது செய்தியாளர் நித்யானந்தன். வணக்கம் நித்யானந்தன். தற்போது விசிக சார்பாக வன்னியரசும் ஐயுஎம்எல் சார்பாக ஷாஜகானும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டிருக்கின்றனர். இதையடுத்து தமிழ்நாடு அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை 35ஆக அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அமைச்சர்களுக்கு என்னென்ன இலாக்காக்கள் ஒதுக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கின்றன? அது தொடர்பான விவரங்களை பதிவு செய்யுங்கள். தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சி அமைத்ததற்கு பிறகாக தமிழ்நாடு அரசியல் மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாடு அரசியலிலும் ஒரு பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறார்கள். அது அந்த வகையில் தற்பொழுது ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு என்ற வகையில் தமிழக வெற்றி கழகம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆதரவு கொடுத்திருந்தார்கள். அதே போல இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆதரவு கொடுத்திருந்தார்கள். காங்கிரஸ் ஆதரவு, ஆகவே கம்யூனிஸ்டுகள் ஆதரவு கொடுத்திருந்தார்கள். இந்நிலையில் கம்யூனிஸ்டுகள் நாங்கள் அமைச்சரவையில் இடம்பெறவில்லை என்று கூறியதன் காரணமாக அமைச்சரவையில் இடம்பெறவில்லை. ஆனால் விடுதலை சிறுத்தைகள், ஐயுஎம்எல், காங்கிரஸ் ஒப்புக்கொண்டதன் அடிப்படையில் அவர்கள் மூவரையுமே அந்த அதிகாரத்தில் பங்களித்திருக்கிறது தமிழக வெற்றி கழகம். அந்த விவகாரத்தில் தான் தற்பொழுது வன்னியரசு அமைச்சராக்கப்பட்டிருக்கிறார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியிலிருந்து. அதே போல ஐயுஎம்எல் உடைய ஷாஜகான் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார். அவருக்கு தமிழ்நாடு ஆளுநர் மாளிகையில் அர்லேக்கர் அவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்திருக்கிறார். ஆகவே சற்று நேரத்துக்கு முன்பாக தான் ஆளுநர் மாளிகையில் இந்த பதவி ஏற்பு விழா என்பது நிறைவடைந்திருக்கிறது. தற்பொழுது ஆளுநர் மாளிகையில் புதியதாக அமைச்சர்களாக பதவியேற்றிருக்கக்கூடிய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் அமைச்சர் வன்னியரசும் அதே போல ஐயுஎம்எல் கட்சியின் அமைச்சர் ஷாஜகானுக்கும் தேநீர் விருந்து என்பது ஆளுநரால் கொடுக்கப்படுகிறது. அதே போல இந்த தேநீர் விருந்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் உள்ளிட்டவர்கள் எல்லாம் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே போல அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, அதே போல என் ஆனந்த், சிடிஆர் நிர்மல்குமார், அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உள்ளிட்டவர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே போல ஐயுஎம்எல் கட்சியினுடைய தலைவர் பேராசிரியர் காதர் மொய்தீன் உள்ளிட்டவர்கள் இந்த தேநீர் விருந்தில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே வழக்கமாக ஆளுநர் மாளிகையில் ஒரு அமைச்சரவை பொறுப்பேற்றால் உடனடியாக ஆளுநர் தேநீர் விருந்து கொடுப்பது நடைமுறை. அந்த தேநீர் விருந்து என்பது தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. மிக முக்கியமாக இதை பார்க்கிறோம். அதே போல நீங்கள் கேட்ட கேள்வி என்பது மிக முக்கியமான கேள்வி. தமிழ்நாட்டு அரசியலில் ஒரு பெரும் மாற்றத்தையும் அதே போல அரசியலும் ஒரு பெரும் மாற்றத்தை தமிழக வெற்றி கழகம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் 164 பிரிவு 1A பிரிவின்படி சட்டப்பேரவையில் மொத்த எண்ணிக்கையில் 15% பேர் அமைச்சர்களாக இருக்கலாம். அந்த வகையில் 234 உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கொண்ட தமிழக சட்டப்பேரவையில் 35 அமைச்சர்கள் இருக்கலாம் என்று வரம்புகள் உள்ளது.
அந்த வரம்பை பின்பற்றி கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு வரலாற்றில் மீண்டும் ஒரு முறையாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் 35 இலாக்காக்களையும் முழுமையடை செய்திருக்கிறார். அதில் நேற்று 32 இடங்கள் சிஎம்மோட சேர்த்து, அதாவது அமைச்சர்களாக இருந்தார்கள். சிஎம்ஐ சேர்க்கும் பொழுது, முதலமைச்சரை சேர்க்கும் பொழுது 33, இன்று 2 அமைச்சர் வன்னியரசு, அமைச்சர் ஷாஜகான் இருவரையும் சேர்க்கும் பொழுது 35. ஆகவே இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய பிரிவு 164(1)A பிரிவின்படி, சட்டப்பேரவையினுடைய விதியின்படியும் 35 அமைச்சர்கள் முதலமைச்சரோட சேர்த்து 35 பேரை முழுமையடை செய்திருக்கிறார் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் என்று பார்க்க முடிகிறது. அதே போல விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி துவங்கப்பட்டதிலிருந்து ஒரு முறை கூட அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றதே கிடையாது. என்றால் திமுக அமைச்சரவையில் இருந்த திமுகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்து திமுக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது, அதிமுகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்து அதிமுக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது, மக்கள் நல கூட்டணி என்று ஒரு கூட்டணியை உருவாக்கி தோல்வி அடைந்திருக்கிறார்கள். இது போல பல அரசியல் வரலாறு என்பது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு உண்டு. ஆகவே முதல் முறையாக வன்னியரசு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார். அதே போல முதல் முறையாக அவர் வெற்றி பெற்ற நேரம் அவர் அமைச்சராகவும் ஆகியிருக்கிறார். அதே நேரத்தில் 1982ஆம் ஆண்டு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அப்போதைய தலைவர் மலைச்சாமியால் துவங்கப்பட்டு அதன் பிறகு திருமாவளவனால் வழிநடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆகவே 44 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தமிழ்நாட்டில் துவங்கப்பட்டு 44 ஆண்டு காலத்திற்கு பிறகாக அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அமைச்சரவையில் இடம்பெற்று வன்னியரசு அமைச்சராகி இருக்கிறார். ஆகவே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய முதல் அமைச்சராக வன்னியரசு இடம்பெற்றிருக்கிறார். ஆகவே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மட்டுமே வெற்றி பெறும், நாடாளுமன்றத்திற்கு மட்டுமே சென்ற நிலையில் ஆட்சியிலும் பங்கு அதிகாரத்திலும் பங்கு என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் ஆதரவு கொடுத்ததன் அடிப்படையில் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள். ஆகவே தமிழ்நாட்டு அரசியலில் ஒரு பெரும் திருப்பத்தை தமிழக வெற்றி கழகம் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதன் பிறகாக எத்தனை தேர்தல்கள் தமிழ்நாட்டில் மாநில தேர்தல் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடத்தினாலும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எத்தனை அமைச்சரவை கொடுக்கப்படும் என்று அப்பொழுதே பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதுக்கு பிறகாக தான் கூட்டணிக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் மாறி இருக்கிறது என்று தமிழக வெற்றி கழகம் மாற்றியிருக்கிறார்கள். அரசியலில் ஒரு பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இதன் பிறகாக திமுகவோ அதிமுகவோ கூட்டணிக்கு அழைக்கிறார்கள் என்றால் வெற்றி பெற்றால் எத்தனை இலாக்கா எத்தனை துறைகள் எங்களுக்கு கொடுப்பீர்கள் என்று அரசியல் கட்சிகள் கேட்டு விட்டதுக்கு பிறகாக தான் கூட்டணி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து இடக்கூடிய ஒரு சூழலுக்கு தமிழக வெற்றி கழகம் தமிழ்நாட்டு அரசியலுடைய நீரோட்டத்தையே மாற்றி இருக்கிறது, போக்கை மாற்றி இருக்கிறது. அதற்கு உதாரணம் தான் இன்று IUML அமைச்சரவையில் இடம், அதே போல விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் அமைச்சரவைக்கு இடம் கொடுத்திருக்கிறது தமிழக வெற்றி கழகம். ஆகவே தமிழக அரசியலுடைய மைய நீரோட்டத்தை மாற்றி இருக்கிறது, ஒரு புதிய பாதையை வகுத்திருக்கிறது தமிழக வெற்றி கழகம் என்று பார்க்க முடிகிறது. அதே போல மனிதநேய மக்கள் கட்சியுடைய தலைவர் பேராசிரியர் ஜவாஹிருல்லா காலையில் ஒரு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். அதில் இதன் பிறகாக மனிதநேய மக்கள் கட்சி சொந்த சின்னத்தில் தான் நிற்கும், கூட்டணி கட்சிகளுடைய இல்ல கூட்டணி கட்சிக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய சின்னங்களில் நாங்கள் நிற்க மாட்டோம் என்று கூறியிருக்கிறார். அதற்கு காரணம் என்பது உதயசூரியன் சின்னங்களில் நிற்பதால் இப்போ ஆதரவு கொடுத்தோ அமைச்சரவையில் கூட இடம்பெற முடியாத ஒரு சூழலுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். ஆகவே சொந்த சின்னத்தில் நின்ற IUML ஏணி சின்னத்தில் நின்றது, தாவேக்காவிற்கு ஆதரவு கொடுத்து அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றது. அதே போல விசிகா பானை சின்னத்தில் நின்றது, தாவேக்காவிற்கு ஆதரவு கொடுத்து அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றது. ஆகவே சொந்த சின்னத்தில் தான் நாங்கள் இதன் பிறகாக அனைத்து தேர்தல்களிலும் நிற்போம் என்று மனிதநேய மக்கள் கட்சியுடைய தலைவர் பேராசிரியர் ஜவஹர்லா கூறியிருக்கிறார். ஆகவே தமிழ்நாட்டுடைய அரசியல் போக்கையே தமிழக வெற்றி கழகம் மாற்றி இருக்கிறது, ஒரு புதிய பாதையை அமைத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டு அரசியலுக்கு என்று பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. ஆகவே அந்த வகையில் தான் இந்த 2 அமைச்சர்கள் உள்ளே வந்திருப்பது, அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருப்பது என்பது மிக முக்கியமான செய்தியாக பார்க்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பட்டியலின மக்களுக்கான ஒரு கட்சியாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இதுவரை இயங்கி வந்தது. இதுவரை ஆனால் அதிகார வர்க்கத்திற்கு வரவே இல்லை என்ற ஒரு குறை என்பது அந்த கட்சியினருக்கும் அதே போல பட்டியலின மக்களுக்கும் நீண்ட ஆண்டு காலமாக இருந்தது. அது தற்பொழுது முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது. ஏனால் அதிகார வர்க்கத்திற்கு வன்னியரசை கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறார், அமைச்சராக இருக்கிறார். ஆகவே ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்திலும் பங்கு என்ற விடுதலை அதாவது தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய முதல் மாநாட்டில் தமிழக வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் முழங்கினார் விஜய். ஆகவே அந்த முழக்கத்தின் அடிப்படையில் தற்பொழுது இந்த விவகாரங்கள் எல்லாம் நடைபெற்றிருக்கிறது என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் இதனை தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக வைத்த இந்த கோட்பாட்டை வைத்தது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தான். ஆட்சியிலும் பங்கு அதிகாரத்திலும் பங்கு என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவே இது முழக்கங்களாக வைத்து வருகிறார்கள். ஆனால் நடைமுறைக்கு இது வரவே இல்லை என்பதுதான் மிக முக்கியமான செய்தி.
தகவல்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி நித்யானந்தன்.